Assalamu alaikum, have a nice day, and welcome to Microprocessor and Microcomputers courses. And I'm the instructor Mohammad Jahid Hassan, and I'm working as an assistant professor, Department of CSE at Daffodil International University. Okay, so as a part of the introduction to the microprocessor-based systems, I would like to share a philosophy with you behind the microprocessor-based systems. So here is an example. You see that this is a very small organizations. Okay, so how the organizations is actually operated. So you see here that it consists of the managing body, manager and his subordinates, incoming unit and dispatch unit, right? So in this figure, managing body actually gives the step-by-step procedure to solve the problem or to implement the task, and manager will interpret the step-by-step procedures and instructions given by the managing body, right, and executes those with the help of the subordinates. So the manager and his subordinates who belong to processing unit can request for raw materials to stores. Okay, and if the raw material is not available in the stores, then they send the request to the incoming unit, right? Then incoming unit will actually provides the materials based on the request by the manager. Okay, so after processing the raw materials, processing unit can either dispatch the product or keep it in stores. Okay, so you see here that is the small organizations actually how the small organization actually is working. Okay, so now, so looking this environment, somebody came up with the ideas like can we design an organization without the help of the without any involvement of the human beings, right? And can we replace human being, মানে মানুষকে আমরা কি রিপ্লেস করতে পারি with some electronic devices? Okay, so এই idea আমাদের আসতে পারে. So in this way the idea of the microprocessor based systems actually was born, and the design process was started. Okay, so over the period of design process, the designers first came up with an integrated circuit. আমরা জানি যেটা আইসি হিসেবে integrated circuit যখন আমাদের আসলো, then we can process the input and output. Okay, and we represent the instructions, that is instructions বা আমাদের data যেটা আমরা বলছি, data is actually represented by a code with 1 or 0, which is actually the binary system, you know. Okay, তাহলে so the data will be collected, the data will be will come to the systems as an input, and then it will be processed, and which will actually gives an information, right? Okay, so like an example, আমরা যদি বলি যে the student marks, various subjects student marks, that is actually the data, but after processing a result, then the marks is actually an information. Okay, so to get the idea of an input and output to give the informations to the users, so the designer actually came up with the input and output devices, which is another integrated circuits. Okay, so আমরা একটু যদি এখানে একটু খেয়াল করি ফর প্রসেসিং, আচ্ছা, তা আমরা আমাদের একটু আগে যে স্মল অর্গানাইজেশন সিস্টেম আমরা দেখে আসছি, সেই সিস্টেমের সাথে যদি আমরা এখনকার স্লাইডে যদি বলি, তাহলে আমরা ইনপুট যেটা নিচ্ছি সেটা নিচ্ছি কিসের মাধ্যমে? ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে, রাইট? আচ্ছা, তো ইনপুট ডিভাইসটা আসলে আমাদের ছিল ওখানে স্মল অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু দেখেছিলাম যে ওটা আসলে ইনকামিং ইউনিট ছিল, তাই না? ইনকামিং ইউনিটের মাধ্যমে কিন্তু র ম্যাটেরিয়াল যেটা ডেটাটা আসলে সিস্টেমে আসছিল, অ্যান্ড ম্যানেজার আসলে কী করছিল? রিকোয়েস্ট করছিল যে ডেটার জন্য ইনকামিং ইউনিটে, অথবা স্টোর মানে হচ্ছে লাইক আমাদের কোনো ডেটা আমাদের হার্ড ড্রাইভে আছে। ওকে, সো ইটস আওয়ার স্টোর, দ্যাট মিনস আমরা ওটাকে আমাদের মেমোরিতে রেখে দিয়েছি। বাট ইফ আই টেক সাম ডেটাস ফ্রম দ্য আউটসাইড অফ মাই কম্পিউটার সিস্টেমস, দেন তখন ওটা কিন্তু ওই যে ইনকামিং ইউনিট, যেখান থেকে আমরা হয়তো কিবোর্ডের মাধ্যমে বা অন্য কোনো মেশিন থেকে বা অন্য কোনো সিস্টেমস থেকে ডেটা আসলে আমাদের সিস্টেমে কী করছে? ঢুকছে। তাহলে আমরা এটাকে আমরা বলছি যে ইনকামিং ইউনিট। পরে আমাদের আছে হচ্ছে ডিসপ্যাচ ইউনিট, দেখতে পাচ্ছেন ডিসপ্যাচ ইউনিট, অ্যান্ড তারপরে আমাদের আছে হচ্ছে স্টোরেজ ইউনিট। তা আমরা যখন ডেটা বা ইনস্ট্রাকশনস যখন আমাদের আসলে প্রসেস হয়ে যাবে, আফটার দ্যাট আমরা ওইটাকে মেমোরিতে স্টোর করে রাখবো। তাহলে আমাদের এখানে স্টোর যেটা সেটা আসলে আমাদের মেমোরি, রাইট? ওকে, এবার আমরা আসি হচ্ছে এবার তো আমরা যদি দেখি, নাও দিস ইজ এ ভেরি সিম্পল microprocessor based systems where the data will come in the input device, okay, and after processing the
data with the help of the central processing unit. Central processing unit is actually the microprocessor. Okay, the microprocessor will take the input from the with the help of the input device and then process it, and then it will give the output by using the output devices. Okay, or sometimes the information that is actually processed by the data which is actually processed by the CPU. That means after processing the data, then it will we call it information. So information will be stored in memory or we will dispatch it, মানে লাইক আমরা যে এক্সাম্পলটা আসলে দেখে আসছিলাম সেই অর্গানাইজেশনের মধ্যে কিন্তু আসলে আমাদের কম্পিউটার সিস্টেমের ভিতরের কাজগুলো আসলে সেভাবে হয়ে থাকে। তাহলে এটা সিম্পল একটা মাইক্রোপ্রসেসর বেস সিস্টেম যেখানে আমাদের ইনপুট ডিভাইস আছে, মাঝখানে সিপিইউ আছে, আউটপুট দেখানোর জন্য আউটপুট ডিভাইস আছে, আর মেমোরি আছে আমাদের এই ডেটাগুলোকে স্টোর করার জন্য। ওকে, ফাইন। তো আমরা মাইক্রো কম্পিউটার যখনই চিন্তা করি তখনই আসলে আমাদের চোখের সামনে এরকম একটা সিনারিও আমরা কল্পনা করি, রাইট? সো দ্য মাইক্রোপ্রসেসর সিস্টেম অ্যাকচুয়ালি কনসিস্ট অফ সিস্টেম ইউনিট, keyboard, display screen, that means output devices, and disk drive, which is actually the memory unit. তো আমরা এই যে কিবোর্ড, ডিসপ্লে স্ক্রিন অ্যান্ড ডিস্ক ড্রাইভ এগুলোকে আমরা পেরিফেরাল ডিভাইসও বলে থাকি। আচ্ছা, তো কম্পিউটার সার্কিট, দ্যাট মিন্স কম্পিউটার, আসলে কম্পিউটারের তিনটা পার্ট আছে। একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট সিপিইউ, যেটা হুইচ উইল অ্যাকচুয়ালি প্রসেস দ্য ইনস্ট্রাকশনস। একটা আছে মেমোরি সার্কিট হুইচ উইল অ্যাকচুয়ালি স্টোরস দ্য ডেটা, অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ ইনপুট আউটপুট সার্কিটস হুইচ উইল অ্যাকচুয়ালি টেক্স দ্য ইনপুট অর প্রোভাইডস দ্য আউটপুট টু দ্য আউটপুট ডিভাইস। ওকে, তাহলে তিনটা জিনিস কিন্তু আমাদের টোটাল কম্পিউটার সিস্টেমে আসলে তিনটা জিনিস আছে। সেটা হচ্ছে সিপিইউ, সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট যেটাকে আমরা মাইক্রোপ্রসেসর এবং বলছি, এবং মেমোরি ইউনিট আছে, এবং হচ্ছে ইনপুট আউটপুট ইউনিট আছে। ওকে, সো আমরা একটু মাইক্রোপ্রসেসরের হিস্টোরি যদি বলি, তো 500 BC-তে প্রথম অ্যাবাকাস সিস্টেম ব্যাবিলিয়ানসরা আবিষ্কার করে। অ্যাবাকাস সিস্টেম সম্পর্কে আমাদের একটু আইডিয়া সবারই হয়তো আছে। এরপরে 1642-তে আসে যে সিস্টেমটা, সেটা হচ্ছে ক্যালকুলেটর, ব্লেইস প্যাসকেল সেটাকে ইনভেন্ট করে। আফটার দ্যাট চার্লস ব্যাবেজ, হু ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ফাদার অফ দ্য কম্পিউটার সিস্টেম, তিনি যেটা তৈরি করেন 1837-এ, সেটা হচ্ছে অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন। ওকে, সো এটা কাইন্ড অফ ক্যালকুলেটর, মানে একেবারে, কারণ তখন তো আসলে এই ডিভাইসগুলো ছিল মেকানিক্যাল ডিভাইস, আমরা তো এখন আসলে ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস ইউজ করি। আমি খুব শর্টলি একটু হিস্ট্রিটা বলছি আর কি। তো আমরা যদি এবার 1946 এরপরে যেটা আসলো সেটা একটা মডার্ন কম্পিউটার, যেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে ইনিয়াক। ওকে, এটা ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভেনিয়া ইনভেন্ট করে। এরপরেই শুরু হয় হচ্ছে 1960-র পরে শুরু হয় আসলে দ্য এরা অফ ট্রানজিস্টর তৈরি করা হয়। ট্রানজিস্টরকে কম্পোজ করে দেন আমরা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, আইসি, যেটা এখন আমরা পরিচিত আমাদের সবার কাছে, এবং আমাদের ডিভাইসগুলো যে এত ছোট হয়ে যাচ্ছে, কারণ আমরা এখন আইসিগুলোর সাইজও এখন অনেক ছোট হয়ে গেছে, আমরা জানি। তো 1973-তে তারপরে এই প্রথম আমরা 8-বিট মাইক্রোপ্রসেসর ইন্টেল যেটা নিয়ে আসে মার্কেটে। এরপরে 1975-এ 8080 মাইক্রোপ্রসেসর আসছে। ওকে, এরপরে তারপরে ওকে, এরপর 1978-এ আসছে 8086 মাইক্রোপ্রসেসর, যেটা নিয়ে আমরা আসলে অনেক পড়াশোনা করব। 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের পরে আসছে 1989-এ 8086 না, এরপরে 8088 মাইক্রোপ্রসেসর, তারপরে 1993 পেন্টিয়াম। এর মাঝখানে আসলে আইবিএম, মটোরোলা এরা আরও অনেক ইন্টেলের সাথে সাথে কিন্তু এরাও মাইক্রোপ্রসেসর বের করেছে। আমি যদিও এগুলোর মাঝখানে আরও হিস্ট্রি আছে, 1993 পরে আমি হিস্ট্রি আর বলিনি। এখন তো আমরা জানি যে আমরা এখন মডার্ন কম্পিউটার কোর, এখন যে জেনারেশন চলছে কোর i9 প্রসেসর আমরা ইউজ করতেছি, কোর i7-এরও 9 বা 6, 7, 8 জেনারেশন আমরা ইউজ করছি। এখনকার মাইক্রোপ্রসেসরগুলো অনেক আপডেটেড। ওকে, তো আমরা একটু আমাদের প্রিলিমিনারি মানে হচ্ছে আমাদের আগের যে নলেজ, উই ওয়ান্ট টু রিমেম্বার ইট এগেন। ওকে, সো আমাদের মেইন টার্মসটা যেটা, সেটা হচ্ছে ওয়ার্ডস, আমরা সেখানে যাব। তার আগে আমরা একটু জানতে চাই হোয়াট ইজ বিট, হোয়াট ইজ বাইট, অ্যান্ড দেন উই গো ইনটু দ্য word. So if you see in this figure, then you see that there are 16 bits in here, right? 16 bits, that means every bit is 1 0, we represented 1 0 in binary. Okay, so in the leftmost bit, একদম left side যে bit আছে ওটাকে আমরা বলি MSB, most significant bit, and most right
রাইট সাইডে যে বিটটা আছে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে এলএসবি, লিস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট। ওকে, সো ইফ উই কম্বাইন 4 বিটস দেন ইট উইল বি নিবল, তাই না? 4 বিট মিলে হয় নিবল, আবার দুটা নিবল মিলে হচ্ছে বাইট, অথবা আমরা বলি 8 বিটস মিনস আসলে 1 বাইট। ওকে, আফটার 2 বাইটস মিলে আবার হচ্ছে ওয়ার্ড। তাহলে ওয়ার্ড কথাটা আসলে আমরা একটু জেনে নিলাম, কারণ ওয়ার্ড কথাটা হয়তো আমরা এর পরবর্তীতে আমাদের পুরো কোর্সের মধ্যে আমরা অনেকবার হয়তো বলবো ওয়ার্ড মানে হচ্ছে তাহলে 16 বিটস। ওকে, সো লাস্ট একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমি শেষ করব। সেটা হচ্ছে যে সাপোজ এ প্রসেসর ইউজেস 20 বিটস ফর অ্যান অ্যাড্রেসের জন্য প্রসেসর 20 বিটস ইউজ করে। সো হাউ মেনি মেমোরি বাইটস অ্যাকচুয়ালি ক্যান বি অ্যাক্সেস, তাহলে কত বাইট আসলে সে অ্যাক্সেস করতে পারতেছে। তো এটা আমরা জানি যে we represent the binary system 1 and 0. So আমাদের দুটো নাম্বার, পসিবল নাম্বার হচ্ছে 2 পসিবল ভ্যালুস, সো 2 বেস 2 টু দি পাওয়ার এক্সপোনেনশিয়াল টার্ম হিসেবে আমরা কত বিট প্রসেস করতে যাচ্ছি? 20 বিটস। সো এখানে একটা বেশ বিগ নাম্বার আসছে, এবং এইটাই আসলে যদি আমরা মেগাবাইটে কনভার্ট করি, ইফ ইউ কনভার্ট ইট ইন মেগাবাইট, ওকে, মানে কত 1024 দিয়ে যদি ভাগ করে মেগাবাইটে নিয়ে আসি, তাহলে দেখা যাবে যে এইটা হচ্ছে আসলে 1 মেগাবাইট। টোটাল বিটটা হচ্ছে 1 মেগাবাইট। তাহলে 1 মেগাবাইট আসলে একটা, সো মেমোরি বাইটস অ্যাকচুয়ালি ক্যান বি অ্যাক্সেসড বাই এ প্রসেসর। সো সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের লেকচারটা দেখার জন্য, অ্যান্ড লাস্ট একটা কোর্স দিয়ে শেষ করতে চাই ক্রিস গ্রোসারের, সেটা হচ্ছে অপরচুনিটিস ডোন্ট হ্যাপেন, ইউ ক্যান ক্রিয়েট দ্যাম। সো সবাই ভালো থাকবেন, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, আল্লাহ হাফেজ।